ये हाजी वाले दी नरगस है। तो नरगस साहबा मैनू अज को बीमार जियां लगियां ने, थोड़ी तबीयत नहीं इन्हां दी ठीक। नरगस साहबा हाजी वाले दी तुसीं नरगस हो, तो नरगस नाल की लड़ना है? तू जना चंगा है। जने वाली गल कीती आ तो मैं भी तेनों जने वाली गल पे करना, तो आ जा एक दूजे नूं चैक कर लीए। हो सकदा उन्हां जो कोई बंदा मार के आसन ते परचा करवा दे। जिस तरह का तू है यह वजह कोई कसब करें जने वाला काम तो तू करना कोई नहीं हुंदा। अगर माँ का दुध पीते आई गुज्जर है तो 24 घंटिया मैं अपने घर बैठे हाँ, पिंड कुला चोर मैनू आके वहा। अगली गल फिर तेन मैं बाद दसांगा, पहला तू अपनी पूरी कर लै। अगर दुध पीते आई हलाल दा तो फिर 24 घंटिया आ जा, तो जे कोई होर है तो फिर तू जान तो तेरे काम जानन। मेरे दोस्त ने इत्थे राजा काली साहब, वो महाजर ने, मेरे भाई ने, तो मैं समझना 50 जट तो गुजर मिलाइए तो एक राजा काली नहीं बनता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहु अकबर। मैं नाज़रीन माजरत नाल फिर हाज़र हाँ। मोहम्मद अली हाजी वाला जड़ा उन्हें फिर अज कोई अगे एक वीडियो भर के घटिया गल्लां कीतियां, मैनू फिर उन्हों दा जवाब देना पिया। हालांकि किसी घटिया बंदे का या घटिया गल का जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन वो बाज़ दफ़ा मजबूरी बन जाती है कि तुहानू बंदा एक्सप्लेन कर दे ताकि वेखण वालिਆਂ नूं पता लग जाए कोई बंदा झूठ मारदा या सच बोलदा। ये कुत्तिया कुत्तिया करदा है, आपी भी बिजता है, ना इहदी अपनी कोई इज्जत है ना ये दूजे दी छड्डदा है। अगे सारा हाजी वाला ते सराउंड दे जिहड़े लोग ने वो कोई इहदे कोल डरदे नहीं कि इहदे नाल लड़ पे तो साडी जान ढिल्ले दा। ऐसी कोई गल नहीं, सिर्फ उन्होंने पता है अपना लंघ बचाते हैं। ये घटिया जिहा बंदा बंदियां दे लंघ नूं हत्थ पांदा है, बिस्तियां बलंगियां गल्लां करदा है। ऐसे वजह तो कोई बंदा इहदे मूँह नहीं पैंदा। अज इन्हें जिहड़ियां सुबह गल्लां कीतियां ने, हुण गल्लां तो मैं भी बड़ियां कर सकना, लेकिन अल्लाह दा शुक्र है मैं इहदे हार दा कोई घटिया बंदा नहीं। ये साडे पिंड एक वाक़या होया, उस वाक़े नूं लै के ते इन्हें अज शेरो शायरी उहदे ते कीती है, मावां भैणां तक चला गया। जिहड़ी इहदी वालदा है वो मेरी एक मजबूरी है, मेरा दोस्त है भाई अनसर उहदी वो भैन है, तो उस निस्बत नाल मेरी भी वो भैन है, तो उन्हां दे बारे च मैं कोई गल कर नहीं सकदा, ना मैं कोई करनी है। पिछे रह गई गल यह जिहड़ा कुत्तिया कुत्तिया करदा है, वो मैं अगे तुहानूं कल अपनी वीडियो दस दित्ती है, असले दी हकीकत दस दित्ती है, वो भी तुहानूं सारिआं नूं पता लग गया। मेरा ख्याल दा कुत्ता आखने वाली भी मैं गलती की। तीजी गल ये करदा है वो लुबना लबना, वो भी इहनूं मैं कल दस दित्ता सी। अगर इसकी समझ नहीं आया तो फिर किसी दिन बह के मैं चंगी तरह समझा देंगा। ये एक जिहड़े वेले वीडियो बनांदा है ये नरगस, ये हाजी वाले दी नरगस है। ये नरगस की तरह तैयार हो के सुरखी पाउडर ला के ते आके बह जाता है, तो बह के नरगस की तरह हत्थां नाल ते जिसम नाल डांस लत्तां बावां नाल करन लग पैंदा। अल्लाह का शुक्र है नरगस साहिबा नूं इन्नी समझ आ गई है। अज मैं इहदी वीडियो वेखी है, अज मैनूं इंज लग्गा जिस तरह नरगस कोई बीमार है, ना हत्थ लांदी है ना पैर लांदी है। अज सारियां गल्लां मूँह नाल ही कीतियां सू, तो चलो भी इहदियां बंद टपोशियां ते इहदा डांस भी बंद होया। तो नरगस साहबा मैनूं अज कोई बीमार जियां लगियां ने, थोड़ी तबीयत नहीं इन्हां दी ठीक। वालदा वाली गल तो चलो हर बंदे च खूबियां भी होंदियां ने, खामियां भी होंदियां ने, कई गल्लां च अच्छे वाक़यात भी हो जाते हैं, खानदानां च माड़े भी हो जाते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उस हद तक जाना चाहिए। वो जिहड़ी मैं गल कीती सी बई तेरी फुफी उत्थे विआही है, वो एक इस्तारे के तौर पर कीती सी, जिस तरह आम तौर पर पंजाबी च असीं गल्लां करने अल्लाह का शुक्र है मैं उहदे च भी किसी का नां नहीं सी लिया। सिर्फ कहण दा मतलब ये सी कि उत्थे बई तेरी कोई रिश्तेदारी तो नहीं या कोई करीबी बई तैनूं इन्नी ज़्यादा उत्थे दी तकलीफ हो गई है दीदना दी। तो दूसरा जिहड़ा इन्हें शेरो शायरी कीती है, मेरे पिंड दे कुछ बंदे ने, वो कैनेडा होंदे ने, मैं भी अमरीका होंदा सां। उत्थे बह के उन्हां मेरे गे एक कोठी ते 15 कनाल जमीन फरोख्त की 90 लाख रुपए च 2003 च। मैं उन्हां कोलों खरीदी, वो खरीद के मुश्ताक उहदा नां है बंदे दा, उहदा बैनोई इत्थे पिंड अरशद,
ਉਸ ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਠੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਕਾਬਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਫਰੀਕ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਤੂੰ 15 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਕੋਠੀ ਲੈ ਲੈ, ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕੀਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਕਰਨ ਮਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2009 'ਚ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਤਲ ਦਾ ਝੂਠਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਨੂਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਵਾਏ ਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਵਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨੂਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਿਆ ਭੁਗਤਣਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਟੀ ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਾਂਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਚੇ ਸ਼ਰਚੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ SHO ਨੇ ਅਸਲਮ ਕੱਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲਮ ਕੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 100 ਕੁ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੰਧ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ 100 ਕੁ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਆਏ, ਅਲੀਟਾਂ ਮੀਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਘਰ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਜੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੀਬੀ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਅਸਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਘਰ ਆ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਘਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਤਲਕਾ ਬੰਦੇ ਆਏ ਗਏ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚੂँਕਿ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਰਗਸ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਯਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਮੇ ਦੀ ਹਯਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਘ ਲੱਥਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਬੰਦੇ ਇਸੇ ਗੱਲੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਬਿਜ਼ਤਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਾਜਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ? ਮਹਾਜਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਮੱਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਤਕੱਬਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਜਰ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮਹਾਜਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ 50 ਜੱਟ ਅਤੇ ਗੁੱਜਰ ਮਿਲਾਈਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆਸਫ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਆਸਫ ਭਾਗੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਜਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ 1000 ਬੰਦਾ ਮਿਲਾਈਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਸਫ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਐਵੇਂ TV 'ਤੇ ਪਿਆ ਬਕਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵਹਾ ਲਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ, ਇਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਸੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਾਉਣਾ। ਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਝੂਠ ਕੜਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਗੱਲ ਬੇਸਿਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਆਸਨ ਦੀਦੜ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਫ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜਗਜਹਿਤੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 100 ਸਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ
ਆਸਨ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਸਬ ਕਰਿਆ ਦਾ ਜਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜੱਟ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁੱਜਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਜੱਟ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਵੀ ਜੱਟ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਜ਼ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਤੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਪੀਤੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਪੀਤੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਦਾ ਪੀਤੇ ਆ, ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮਾਰ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ। ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ। ਅਗਰ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤੇ ਆਈ ਗੁੱਜਰ ਹੈ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਕੁਲਾਚੋਰ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵਹਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਪੀਤੇ ਆਈ ਹਲਾਲ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਜਾਣਨ। 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਜੱਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਣਾ, 48 'ਚ ਆ ਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਵੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। 48 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਤੇ ਤੂੰ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਭਲਵਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਤੇ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੇਦਾ ਮੈਂ ਪਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇਦਾ। ਜਣਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਇਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣੇ ਛੱਡੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਿਹਣਾ। ਨਰਗਸ ਸਾਹਿਬਾ ਹਾਜੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਰਗਸ ਹੋ, ਤੇ ਨਰਗਸ ਨਾਲ ਕੀ ਲੜਨਾ? ਤੂੰ ਜਣਾ ਚੰਗਾ। ਇਹ ਜਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਆ ਜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਤਗੜਾ ਹੋ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾ। 24 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ 48 'ਚ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਰਿਆ ਆ ਜਾ। ਏਡਾ ਤੂੰ ਜਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ। ਤੇਰੇ ਜੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਰੂਪੀਏ ਤੇ ਐਕਟਰ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ ਪਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਡੱਗ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪਛਤਾਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੁੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਕਤੂਰੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕੁੱਤੀ ਹੈ। ਡੱਗ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਡਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇਰੀਆਂ ਹੁਣ 1000 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਜੇ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਭੱਜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਭੱਜੇ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਗਏ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਤਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਣਾ ਵਾਂ, ਜਵਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਜੱਟ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਮੰਡੀ, ਗੁਜਰਾਤ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਘਟਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਵੱਧਦਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਲਤ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਮੈਂ ਨਰਗਸ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਵੇਖੀ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ 10-20 ਦਿਹਾੜੇ ਮਹੀਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਯੂਬ ਹੋਵੇ। ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਆਦਤ ਦਾ ਸਾਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਂ ਲੈਣਾ,
ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਪਿਆ ਮੰਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰੇ ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪਿਆ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਖਣਾ? ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ? ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦੀਨ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਰਨਾ? ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਤੂੰ ਫਲਾਣਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਚ ਕਰੇਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਕਰੇਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਵੜਾ ਮਾਰਿਆਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਿਹਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕੁੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। 100 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਪਿਆ ਕਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਦੁੱਧ ਮਾਂ ਦਾ ਪੀਤਿਆ ਸੂ ਤਾਂ ਜਣਾ ਚੰਗਾ, ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜੇ, 48 'ਚ ਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੀਤੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ।